बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं कासिम अली शाह, मेरे नाल हामिद राणा साहब मौजूद ने। तुसीं हामिद राणा साहब नूं सोने की शक्ल जानते हो और ये कोई दूसरी राय नहीं कि यह सोना ही ने। वो एक करैक्टर तो इन्होंने सोने का किया, लेकिन उस तो बाद पक्का पक्का सोना हो गए ने और अज तक सोने ने, सारी जिंदगी इन्होंने सोना ही रहना। हजूर मेरी गुजारिश है जे कि असी ये जी नशिस्त महीने च एक तुहाडे नाल करने आ। साडी कोशिश होंदी है कि पुरानियां यादां ताज़ा कीतियां जान। तुहाडी जिंदगी की जिहड़ी एक प्रोफैशनल एस्पैक्ट है, जिहड़ा ड्रामे का, एक्टर का, राइटिंग का, ये कई इंस्पिरेशनस होंदियां। मेरा मनना है कि कोई भी बंदा किसी मकाम पर पहुँचता है तो किन्ने उस्तादां का रोल होंदा है, किन्ने मोहसिनां का रोल होंदा है। अच्छा, कई धक्का देने वालों का भी रोल होंदा है। बड़े मोहसिन होंदे ने, वो ऐसा शानदार धक्का देंदे ने, कुब निकल जाता बंदे का। कई ऐसे मेहरबान होंदे ने, वो तुहानूं सीधा कर देंदे ने फड़ के। तुहानूं यानी कोई चीज़ सीधा नहीं कर सकती, लेकिन वो तुहानूं तीर तरह सीधा कर देंदे ने। तो मैं चाहांगा असी, क्योंकि असी आगाज़ तो वासिफ अली वासिफ साहब तो पहले कर चुके हैं, तो तुहाडे कई मोहसिन होंदे, कई ऐसे मेहरबान होंदे जिन्होंने मौका तुहानूं दे सटिया, जिन्होंने तुहानूं तुहाडी बांह फड़ ली, जिन्होंने दिल च अल्लाह ताला ने उस वेले रहम पाया। और वो रहम की शक्ल दे विच देखो ना, रब माँ के कलेजे विच, दिल विच रहम पांदा है। वो सीने नाल आंदी है, वो ला के सीने नाल पालदी है। दुनिया की कोई मखलूक इंज नहीं पालदी हुई। सब तो जिहड़ी वड्डी ममता की शक्ल है, वो इंसान की औलाद जिहड़ी है, वो माँ का प्यार जिहड़ा, वो 70 मावां ते जाके रब कहंदा मैं इन्ना प्यार करना। तो वो तमाम मोहसिन, वो तमाम मेहरबान, तुसीं किसी का तज़किरा करना चाहो, सानू बड़ी खुशी होएगी। मैं पहली तो एक बड़ी खुशी हुई तुहाडे दोबारा आके आया, तुसीं बुलवाया और फिर पता लगा लोगों ने पसंद किया है। अल्लाह का करम है। तुसीं जिक्र किया माँ का। अल्लाह ताला भी आखिरी है ना, अल्लाह ताला जो कायनात का मालिक है, उन्हें इस जी रूह है ना, उन्होंने पैदा करके ना, वो की दाग खेडे अल्लाह ने, ममता पैदा करती। तो आप परा हो गए, क्या कहने, सारी कायनात पर रही है तो चल रही है। तो माँ का बड़ा रोल है। बाकी मैं उस पासे आ जाऊँगा जेड़े मेहरबान दोस्त मेरी जिंदगी चाहे जिक्र कराँगा। मैं सोच रहा सीगा कि साडा जिहड़ा कल्चर माशरा है, जिस करैक्टर बिल्ट नहीं होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन रोल किहदा है, वजह कि ये कितों ठीक हो सकता है। वो कोई ना कुछ लैक करती है। हुण जापान के बारे सोचा है कि कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, तो कोई उत्थे कोई चीज़ सुट दो तुसीं, कोई पर्स डिग्गिया, वो पिया रहेगा उसी तरह। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਕੌਮ? ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੂਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, वो कहते जी वो रंग मिला के मिर्चा बनाती ये की करैक्टर है, गिन आती है। माँ का बड़ा रोल है। बाकी मेरी जिंदगी जोड़ा रोल है नहीं, मैं जदों बहारपुर पढ़ता सा, एक मेरे टीचर सन, लैक्चरार सन, वो मशीर आलम साहब, वो मैंने कहते सी राणा तेरी जगह इत्थे नहीं, तेरी लाहौर है, तू लाहौर चल जा, तू आर्टिस्ट है। हूँ ऐसे जिम्बाबे च होंदे ने। अच्छा जी। तो उन्होंने एहसान है। मैं फिर बाकी लाहौर आया खालबा डार साहब के कोल मैं रहे हैं, पहले तो दाता साहब को रहे उतों जो होश आया आर्ट कौंसल ये वो। अच्छा, एक मेरा दोस्त है सी, अल्लाह नूं जन्नत जगह दे, सरदार जफर। अच्छा, वो कारपोरेशन दे विच मुलाजम सीगा, ड्राफ्टमैन सीगा। यकीन करो शाह जी, हैरत होंदी है कि दुनिया ते तुहानूं ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं हमदर्द। वो मैनूं पता होंदा सी भुखा है तो मैनूं रोटी खवांदा सी, चने लैके, नान लैके। तो मैं कहना तुम रोटी खा, कहना नहीं मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं आप खाएं। वो साहिवाल दा सी। अच्छा जी। तो वह बड़ा एहसान मेरे ते उसने मैनूं, फिर उहदे कोल भी रहिंदा रहा, खालबा डार साहब कोल रहिंदा रहा। फिर जिंदगी दे विच मैनू जमील बिस्मिल साहब, अल्लाह ने जन्नत जगह, वो मैनू इत्थे मियाँ मीर को मिल गया। अच्छा जी। तो वह मोटरसाइकिल पैंचर होया सीगा। अच्छा, जा रहे सी, कहते बात सुन राणा, तू क्या करना चाहता है? मैं क्या, मैं आर्टिस्ट बनना चाहना। कहते बनना चाहते हो?
तो फिर ना खलबत डाल के घर से निकला हूँ। अच्छा। मैं कहा अच्छा जी क्यों? बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम्हें आर्टिस्ट बनना है अच्छा जी, तो वहाँ से निकलो। ठीक हो। मैं क्या कुछ जगह नहीं, कहता कुछ भी ना हो बस वहाँ से निकलो। ठीक हो। मैं जनाब शाम को अपना की चुकना सीखा, छोटा सा समान से निकल गया। फिर मैंने अल्लाह करे जफ़र मिल गया, फिर जफ़र ने मेरा इंतज़ाम करता, सरदार जफ़र ने, उत्थे रहिंदा रहा। इस तरह आर्ट कौंसल आना जाना, ये करना वो करना, करते फिर पहली दफ़ा मैं जो आर्ट कौंसल गया शाह जी, यकीन को मेरा दोस्त ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਸੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਲ-ਹਮਰਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਡਰ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਗਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾ ਛੋਟਾ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲ-ਹਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, तो मैंने बड़ी खुशी हुई कि बंदे ने मैंने पछाण लिया। अच्छा। मसूद अख्तर साहब, फिर जैगम साहब, उन्होंने को रहना इसी तरह। फिर करदे मैं बकायदा वो पर्दे खिंचे ने। अच्छा। थिएटर दे। अच्छा। थिएटर साफ किया, कुर्सियां सैट लाए ने मैं। क्या बात। बकायदा वो जी एक मैनू ये रंदा फिरना सी ना, रंदा फिरना पूरा अल्लाह ने ट्रेनिंग करानी सी मैनू पूरी। वो फिर एक बार रिहर्सल हो रही थी, मैं भी दरवाजा खोल के छाती मारा के, मैनू असिस्टेंट कहता इफ्तिखार हैदर, और कौन हो तुम, क्या? मैं कहा नहीं चलो चलो निकल जाओ। अच्छा फिर एक टाइम ऐसा है कि जो मेरे को साइड से बैठा होंगे मैनू कहता मैनू लिखा कुछ तो मालूम रिजवी साहब, नईम ताहर साहब, सही जी, अतर शाह खान साहब, माशाल्लाह उन्होंने मैनू बड़ा उन्होंने को सीखा मैं थिएटर। नईम अतर शाह खान साहब बड़े प्यारे सन, बहुत लवली सन। मुन्नू भाई हो गए, खालबत डार हो गया, उन्होंने एहसान है। सजाद हैदर साहब सन, ठीक है, उन्होंने राइटर किसको है कोई ऐसा उन्होंने ड्रामा लिखा बहुत, उन्होंने मेरी सेटिंग। फिर इन्होंने एसोसीएशन के नाल असी फिर चलते रहे, काम चलता रहा। अच्छा, मैनू ख्याल आता है राणा साहब, तुसी इस गल नूं सैकेंड भी करना, इनू मैं चाहना वा एक फलसफे या थ्योरी की शक्ल दे दी। इंसान की जिहड़ी खामी होंदी है वो जवान होने नालों भी जवान हो रही होंदी है बाज़ औकात। इंसान की खूबी भी वो वक्त दे नाल जवानी उहदे ते भी आती है, और वक्त दे नाल खूबी वड्डी खूबी बन जाती है। यानी खामी भी वड्डी खामी बन जाती है और खूबी भी बाज़ औकात बड़ी वड्डी खूबी बन जाती। अच्छा, मैं राणा साहब हमेशा वो लोग जिहड़े 60 क्रॉस कर जाते हैं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है किसी नूं 6 दहाइयां मिल जाए और 60 क्रॉस कर जाए। 60 की उम्र क्रॉस करने तो बाद वो जो कुछ उन्हें पालिया होंदा ना अपने अंदर वो नशर हो जाता, उसका चेहरा नहीं छुपा सकता। यानी रूहानी की रूहानीयत चेहरे पर आ जाती है, लख छुपा ले। वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला है कि दरवेश की दरवेशी जी है ना वो है कि दरवेशी छुपाए, वो छुपाना चाहता। लेकिन मैं वेख्या कि हर वो अच्छा बंदा जिहदी अच्छाई है सी वो दरगुजर करता रहा, माफ़ करता रहा, रस्ता दिंदा रहा, ਉਹਦੇ चेहरे तो उन्नी मासूमियत, सादगी, सुकून चेहरे पर आ जाता। मैं कई नफसियाती मरीज़ देखे ने जिन्हों का सारी जिंदगी इलाज नहीं होया और बुढ़े होकर रज के चिड़चिड़े होंगे ने, हर वेले भांडे खड़काते रहते हैं, हर वेले उच्ची उच्ची आवाज़ ना बोलते रहते हैं, वो अपनी बांग नाल भी दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। तुहाडा की ख्याल है कि साड़ी पूरी जी इंडस्ट्री है, रिनाउन चेहरे ने जिन्होंने असीं वेख्या होंदा, इन्हां दा बुढ़ापा मुश्किल होंदा है, आसान होंदा है? तुहाडा की तजुर्बा? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾਸ ਸੂਰਜ ਫਲਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਨਾਹ मांगता सुबह के रब की, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। सुबह का रब क्रिएटर, पैदा करने वाला, वो कहता है कि जो चीज़ मैंने पैदा की उसके साथ उसके शर भी पैदा कर दिए। बेशक। कहो मैं पनाह मांग सुबह के रब की, हर चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, यानी कि शर भी पैदा हो गया, खैर भी नाल ही पैदा हो गई।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀਗਾ ਬਾਲਪੁਰੋਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਲੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੁਕਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈਰਤ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਸਰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਸਰਤ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਹਸਦ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਮਦਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਲਵ ਤੇ ਹੇਟ ਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਧੋਣ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੋਣ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੰਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਆਜ਼ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ। ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਸਰਤ, ਹਸਰਤ ਤੋਂ ਹਸਦ। ਇਸ ਹਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਜ ਬਚੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਹਸਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਦਰਜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿਧਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਰਖ ਹਰੀ ਬੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਔਰ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਦੁਆ ਦਾ। ਜਿਨਾਹ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ TV 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਫਤਖਾਰ ਜ਼ੈਦੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਜੱਫੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਫੈਲੋਸ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ PC ਆ ਗਏ। PC ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੱਫੀਆਂ ਜੁਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਡਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਟਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ?
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸੀਗਾ ਸਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਖਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਲਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਲੋਕਰ ਜੋ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੈਦਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਦੁਆ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਤਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਕਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਕਹਿ? ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਤਗੂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਭੈੜੀਏ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ 'ਤੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਭੈੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਕਦੇ ਚੱਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਫਲਸਫਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲੀ ਕਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਸਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ? ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਬਤ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਜਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਤਜਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਲੀ ਸਨ, ਕਿ ਜੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ 5-6, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਲੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਸਿਫ ਅਲੀ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਬਚਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੜੂਪ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਬੱਸ 'ਤੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਝੜੂਪ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਝਦਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਸੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈੜਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਖੱਪ ਆ ਕੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇ ਨੀਚੇ ਛੁਪਾ हुआ बैठा है, मौलवी फरमाते हैं। ਆਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 100 1000 ਹੈਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਣ ਦੇ। ਸਹੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। ਇਹ ਰਾਹ ਕਿੰਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਰਾਸਤੇ ਕੇ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ का मुसाफिर दिल छोटा नहीं करता, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਦਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੁਹਰਾਓ ਜੀ ਤੇ ਮੁਕਰਰ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਹਾਮਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਖੜੋ ਕੇ ਸਰ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਨਈਰ ਅਲੀ ਦਾਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਤਾਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
लाइन तोड़कर चंद लोग तो आगे निकल जाते हैं, मगर पूरी की पूरी कौम पीछे रह जाती है। बहुत आला जी, ये सच है। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜਾਈ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੁਢਾਪਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਕਮਾਲ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਗਿਲਟ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ? ਨਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਧਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਈਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਰਿਪੋर्ट। उन्होंने उस लिए कमिश्नर ने फ़ोन किया कि ये जो, उन्होंने कहा नहीं मेरा सोर्स बता रहा है सही, गलत है। IG ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं गलत है। उस तो बाद मैं उन्होंने कहा जी गल सुनो, इनकुआरी चलन दो, ये बंदे नूं बहाल कर दो। अगले अखबार च आके बंदा बहाल हो गया, इनकुआरी चल रही है। क्या बात। अच्छा, उन्हें मैनू जान लग्या कि मैं तला कंग च पता नहीं मैं मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा जा रहा। उस तो बाद बंदा मैनूं मिलिया नहीं। अच्छा, फिर मैनू महसूस होया कि मैं ज्यादती की, मैं झूठ बोलिया एक ऐसे मौसम नाल, जिवें तुसीं बड़े तुहाडे झूठ बोलदे हैं। लेकिन फिर इस जहन च आया कि मैं एक बेहतरी वास्ते झूठ बोलिया है। मैं कहा नहीं यार कोई गल नहीं, एक वो बच्चों का सीगा ते वो चलो मेरे हथों अल्लाह ने इवें काम लेना सी इस तरह ही। सही। तो मैं फिर अच्छा राणा साहब, एक बड़ा अजीब साड़ी अख एक मंजर देखती है, इंडो पाक च असीं बहुत वेख्या, तुसीं मैं साडे तमाम जिहड़े सुनने वाले ने, असीं हर दूसरे साल किसी फनकार दे आखिरी अयाम दीयां तस्वीरां अखबार च वेखने आ, और थल्ले देखने आ गवर्नमेंट नूं पुछदी कोई नहीं पई, उन्होंने चैक नहीं दे रही। तुहानूं दुनिया दे विच इह कित्थे भी नहीं मिलेगा, यह अमल कित्थे भी नहीं मिलेगा। मैं दावा नहीं करता, लेकिन कम अज़ कम मेरी अख ने दुनिया कित्थे भी नहीं देखा। अच्छा, ये दो रुख ने, एक इहदी रुख है कि बेरुखी किन्नी है। वेखो यार, असीं अपने शायरां, अदीबां, एक्टर्स, राइटर्स नूं कदर दी निगाह नहीं देखते, उन्हां दे वजीफे नहीं लाते, उन्होंने असीं सर्व नहीं करते। लेकिन इहदा एक होर रुख है जिहड़े तुसीं इस तों ज़्यादा वाकिफ होवोगे, या मेरी अख ने थोड़ा बहुत देखा। साढ़े बड़े ऐसे लिखने बोलने वाले अदीब शायर ने जिन्होंने इल्लत लगी होंदी है। वो इल्लत ऐसी खौफनाक होंदी है, नाम लेते बगैर उस इल्लत का कोई इल्लत हो सकती। अच्छा, वो इल्लत नूं असीं मगोरा भी कहने अपनी जुबान विच, जिहड़ा छत दे विच कित्थे हो जाए तो साड़ा किसी जगह मगोरा हो जाए ना, वो मगोरा उस जगह का पानी थल्ले लै जाए, बल्कि कोई खोबा खोबा वो एक अपने खोबे नाल, एक मगोरे नाल, एक इल्लत नाल जी रहे होंदे ने। वो इल्लत पूरा बंदा खा जाती है। बाद च बुढ़ापे दियां फोटो कि जी मैनूं कोई पुछदा कोई नहीं पिया। ये अपनी बेबसी नूं दिखाना ठीक है कि स्टेट वाकई नहीं पुछती, कि बंदे की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि बंदा रोज़ खोबे डिगदा है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी सी। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखो, जिहड़ा इंसान बजाते खुद जिहड़ी ये स्टेट हैगी है और उसदा हाकम वो आप है। ये जिहड़ी शोबस दी दुनिया ना, ये अन्या कर दिंदी है, ये झूठ है ना, झूठ नूं सच करके विखांदे ने। वो जदों सुपरस्टार एक है किसी घर च गया, जो कहते नाम नहीं लेना, तो उन्होंने बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला आ गए ने, फलां साहब जी एक्टर का नाम लैता, इंज आ गया, ये आ गए, वो जी गोश्त भी आ गए, यह भी आ गए, तो पैसे हूँ ओल्ड
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੀ ਕਰ, ਉਹ ਭੁੱਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਦੀ ਇਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਸਹੀ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ PTV ਬੜਾ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਹੋ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਫਨਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਬਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨੇ। ਬੜੇ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ 100% ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੀਲਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ कर जाए, दरवेश गुस्सा कर जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर सबसे पहले तो इस तरह आज लाइव सेशन लेके वीकली क्लास की याद ताज़ा होगी। अल्लाह इस फाउंडेशन को आपको हर कदम शाद आमीन। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे 1980s का दौर पाकिस्तान टीवी का सबसे बेहतरीन दौर, जब ड्रामास के ज़रिए या शोज़ के ज़रिए, चाहे वो सोना चांदी हो या नीलाम घर हो, एक अच्छा मैसेज भी ऑडियंस तक जाता था। आज के ज़माने में जैसी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और ड्रामाज और वैरायटी है, लेकिन वो एक मैसेज हम अच्छा नहीं दे पा रहे ना ऑडियंस तक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ना, अगर मेरे अख्तियार में हो, यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनको अख्तियार दे दूँ टीवी का, तो अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा। राइट पर्सन एट राइट प्लेस। हाँ, ये मुश्किल है ही नहीं, ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। असल में जो रोल है ना, असल जो रोल है दुनिया पूरी में, वो माँ का रोल है। माँ का रोल, वो आपने एक लेक्चर दिया कहीं कि जो लड़कियां हैं उनको अच्छी बीवी बनना, भाई लोगों ने एतराज़ किया, हालांकि वो इतना अच्छा, वो पॉजिटिव बात है, वो सही बात है, सही है। वो बच्ची को पता होना चाहिए कि मैंने आगे मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। वो कुछ लोग हासद होंगे, छोटे होंगे ने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਖਬਰ ਰਿਸਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਐਟ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। बस बस जी बेटा सना। सर मेरा नाम सना जावेद है और मैं कासिम अलीशा फाउंडेशन की टीम में से। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि हमें हासदीन से अल्लाह ताला अपने होने का एहसास दिलाता है और उनसे बचकर चलना चाहिए, तो सर कई दफ़ा वो हासदीन जो है वो हमारी तरबियत के लिए भी होते हैं, तो ये फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं कि वो हमारी ही कोई गलती है जो हमें अल्लाह ताला कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो इसका ज़मीर है जो आपको गाइड करता है, हर जगह बताता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर वो मुकम्मल करके इंसान को भेजा हुआ है, कंप्लीट। सही। उसको पता है कि ये काम गलत है, ये सही है, या बाद में एहसास हो जाता है, हो गया हाथ से, हो गया ठीक, गलती शैतान भी बना रही ना फिर। सही जी। तो वो बेटा एहसास हो जाता है, पता चल जाता है कि ये करना ये नहीं करना, तो वो जो ना करने वालों से बचें आप। बस सही। अच्छी और बुरी जो चीज़ है वो है, अगर तुम सड़क के दौरान जो टुरन लग पोगे तो एक्सीडेंट ही होना ना। हाँ, चौड़े होके भी। आहो चौड़े होके सीधे होकर आराम नीवी होके लंघ। नीवी वैसे एक बड़ा अच्छा कलाम है शाह हुसैन दा कि होर नीवा हो, होर नीवा हो। तो वो क्या खूबसूरत कलाम है कि वो फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬ ਹੈ, ਸਾਹਬ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਾਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਆਕੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੀਵਾ ਹੋ। ਤੂੰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਵਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਚਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਕੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? PH ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਗੜਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਹਾਂ, ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੋ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਲੀਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੋਏ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫਟੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਔਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ, ਇਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਲਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵਸੀਹ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬੈਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ 4 ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਮੈਂ 8 ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ? ਸਹੀ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੈਪਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਬਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈਏ सिर्फ। कोई सवाल? सर कुछ लोगों को बहुत ईमानदारी की बीमारी होती है, जैसे आपने कहा कि मैंने उसकी जॉब बचाने के लिए झूठ थोड़ा सा बोला। सर जब बंदा बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है तो उसके कोई दोस्त बनना पसंद नहीं करते, सर इसका क्या है, कहाँ? नहीं मिल जाते हैं दोस्त, मिलते हैं आपको। और वो कहते हैं ना कबूतर व कबूतर बाज व बाज, वाह वाह। शेर शेरों में रहते हैं, हरने हरने में रहती हैं, कबूतर कबूतरों में रहते हैं। जो अच्छे लोग ना वो आपको ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन उसमें लेट हो सकते हैं, देर हो सकती है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। असल में वो आपकी तलाश में है, जिसे आप तलाश कर रहे हैं वो आपकी तलाश में है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो बुरे हैं वो बुरों में जाएंगे, जो अच्छे हैं वो अच्छों में चले जाएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छे ना मिलें, मिलेंगे आप जैसे मिलेंगे आपको। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਂਧਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਤੀ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਦਬਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਹੈ ਫੂਫੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਜੰਜ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਡੇਰ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਆਦਤ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਪਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਲਾਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਭੈੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ। तो अगर इंसान का बच्चा होएगा तो वो ठीक हो जाएगा आप ही। क्या कहने, नापसंदीदा इंसान से प्यार करो, उसका किरदार बदल जाएगा। ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਨੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਕਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਨ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੌੜੋ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਝੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या कहने, क्या कहने। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਸ਼ਿਸਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।